जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार दिन। आज दिनर समस्त 20टी खबर चलतु जाणीनवा। तेबे आज दिनर प्रथम खबरटी रोचे दीपावली पूर्व चाषी मानक पई खुशी खबर आनिले केंद्र सरकार। बढ़िला 6टी फसलर सहायक मूल्य। दीपावली पूर्व केंद्र सरकार चाषी मानक पई खुशी खबर आनिछंती। केंद्र सरकार रबी फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि करिसंती। एने सरकार 84,263 कोटी टंका मंजूर करिसंती। एही पैकेज रे 6 वर्ष पई स्थिर करा जाई अछि। केंद्र मंत्रिमंडल 2026-27 पई गहमर मूल्य रे 6% 5.9% वृद्धि करबाकू क्विंटाल प्रति 2585 टंका मध्य करिसंती। अर्थात पूर्व वर्ष तुलना रे चलित वर्ष गहमर क्विंटाल प्रति 160 टंका वृद्धि पाइछि। सेही भली डाली फसलर उत्पादन कृषि पई केंद्र सरकार फोकस करिसंती। एने सरकार 11,440 कोटी टंकार पैकेज करिसंती। परवर्ती खबर एलपीजी प्राइस रे आसिला अधिक टंका। अक्टोबर पहिला रु ग्राहकन को बड़ झटका। बढ़िला गैस दर। पार्वण ऋतु रे अनेक भल खबर मध्य ग्राहकन उपरे पड़िला महंगा माड़। तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य वृद्धि करिसंती। मूल्य बुधवार अर्थात 1 अक्टोबर रु लागू होईची। कमर्शियल गैस सिलिंडर मूल्य उपरे एहार वृद्धि करा जाय अछि। दशहरा पर्व पई पेट्रोलियम कंपनी गुड़िक मूल्य वृद्धि करी ग्राहक माननकु बड़ झटका देइछंती। अक्टोबर 1 रु देशर प्रमुख शहर गुड़िकरे वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि पाइछि। तथापि घरोई व्यवहार पई व्यवहृत 14.2 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट रे थिबा सूचना अनुसार 19 किलोग्राम गैस सिलिंडर मूल्य 15-16 टंका वृद्धि करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर मोदी देले दिवाली गिफ्ट। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी महंगा भत्ता वृद्धि। सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर। दीपावली रे केंद्र सरकार देबाकू जाउछंती बड़ उपहार। केवल सरकारी कर्मचारी नुहंती पेंशनधारी मध्य पई रहिछि बड़ खुशी खबर। केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक रे कर्मचारी एवं पेंशन भोगी पई महंगा भत्ता अर्थात डीए वृद्धि करबाकू मध्य निष्पत्ति नेइछंती। एही वर्धित डीए जुलाई 1 रु पिछिला भाबरे कार्यकारी हेबो। अन्य शब्द रे सरकार दीपावली पूर्व लक्ष लक्ष कर्मचारी को एक उपहार देइछंती। उत्सव समय रे सरकार महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा करने साधारण कथा। एही वृद्धि कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को लाभ हेबो। पूर्वरु केबे डीए वृद्धि होइथिला। सरकार पूर्वरु महंगा भत्ता एवं महंगा रिफिल 2% वृद्धि करिथिले, जहा जनवरी 1 2025 रु लागू थिला, जहा द्वारा प्राय 11.5 नियुत केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशन भोगी उपकृत होइथिले। एही वृद्धि परे महंगा भत्तार मूल्य दरमा 53% रु 55 को वृद्धि पाइला। परवर्ती खबर सस्ता हला एही सबु जिनिस आजि ठारू कमिबो रेट। आजि ठारू कमिबो चॉकलेट घंटा समेत अनेक सामग्री दाम। सुलभ मूल्य रे मिली परिबो अनेक भल भल जिनिस। एथिपाई भारत 4टी यूरोपीय देश सह मुक्त वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षर करिछि। एही चुक्ति अनुसार एबे देश रे स्विट्जरलैंड चॉकलेट मद कपड़ा और घंटा भली जिनिसर सबु सस्ता हेबो। एहा छड़ा भारत किछि जिनिस मध्य यूरोपीय बाजार रे सस्ता हेबो, कारण एही चुक्ति अनुसार भारतर द्रव्य उपरे आगरु लागिथिबा टिकसर परिमाण कमाई दिछंती 4टी यूरोपीय देश। भारतीय सामग्री जेपरी चा कॉफी कृषि सामग्री एसबु जिनिस यूरोपीय बाजार रे चाहिदा बहुत अधिक रही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज हेबो अधिक रु अधिक परिमाण रे वर्षा। पाणीपाग विभाग तरफ प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान रे अत्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को रेड ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करिछि एही पाणीपाग विभाग। तेबे आज गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ହେବ, ଯାହାକି ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଗଲା 5ଟି ନିୟମ। ଆଜିଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିୟମ ବଦଳି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। UPI ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ PF ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର UPI ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। NPCI ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଫିସିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରି 3 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେଲେ ଲାଭାନ୍ୱିତ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ କିଛି ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଛା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ SI ପରୀକ୍ଷାରେ କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚାକିରି ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର କେଲେଙ୍କାରୀ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣାରେ 117 ଜଣ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି କେଲେଙ୍କାରୀରେ ଆହୁରି ଦଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି SI ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଛା 25 ଲକ୍ଷ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ିବ ରୋଜଗାର। ସରକାର ବାହାର କଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା। ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ରହିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର। ଏଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା 2025। 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହୋମଷ୍ଟେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 450 ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ, 1800 ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 2030 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋମଷ୍ଟେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଣସ, ଆମ୍ବ, ବାଉଁଶ ଆଦି ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ 400 ହାତୀଙ୍କର ଘର ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାର ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବେ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଟିଆ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଲ ବାଟିକାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍। 2019 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟିଂ। ସିନେଟ୍ରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବରରେ 21 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପର୍ବ ଏବଂ ଛୁଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 21 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଖବର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।